શ્રી ગગજીભાઈજી સુતરિયા પ્રાથમિક શાળા, ધોરણ 8, વિષય હિન્દી, पाठ 2 ईदगाह। तो विद्यार्थी मित्र, आज हम ईदगाह पाठ समझौती लेंगे। उसका लेखक है प्रेमचंद। उसका जन्म सन 1880, निधन सन 1936 में हुआ। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नाम गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। तो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ लेखक के नाम में उसका नाम बड़ा था। तो आप देख सकते हैं कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उसे भाग लिया और सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 से संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की ही है। हम ईदगाह पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। तो कि ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। तो इस कहानी का नायक कौन है? तो कि एक बालक है, इसका नाम हामिद है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भावविभोर हो जाते हैं। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हामिद ने कितना त्याग किया, कितना सद्भाव उसका स्वभाव था, विवेकी था। तो हमें भी ऐसे व्यक्ति बनना है, त्याग करना, सद्भाव रखना और विवेक बुद्धि से अपना कार्य करना। तो हम पाठ पढ़ेंगे और उसकी समझौती लेंगे और पाठ का सार समझेंगे। रमज़ान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है कि रमज़ान महीने के पूरे 30 दिन बाद ईद आई। तो रमज़ान पूरा 30 रोजा પછી આજે ઈદ આવી છે। તો તમને ખ્યાલ હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ઈદ એ મુસલમાનનો તહેવાર છે। આપણે કેમ નવા વર્ષમાં દરેક જણને મળવા જઈએ છીએ, એ જ રીતે મુસલમાન છે ઈદને દિવસે એકાબીજીને મળે છે અને ફરવા માટે ઈદમાં જાય છે અને ત્યાં ઈદગાહ એટલે કે ત્યાં રોજા રાખ્યા હોય ત્યાં રોજા છોડે છે અને દરેક જણા ફરવા જાય છે મેળામાં અને ત્યાંથી ખરીદી કરે છે, મીઠાઈ ખાય છે। तो रमजानना 30 दिवस से पूरा थी गया है। पछी शू आवे ईद। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। तो प्रभात एटले के केटलो मनोहर अने केटलो रमणीय सवार है। आज ईद है एटले वातावरण पण केवुं छे, खूब ज सुंदर है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। कि आजनो सूर्य तमे जुओ तो केटलो प्रेमाळ अने केटलो शीतल है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। तो कि सूर्य पण जाने ईद ने बधाई दई रह्यो होय एवी रीते आजे ई पण केवो छे तो कि प्रेमाळ अने शीतल छे। गाम में कितनी हलचल है। गाम में लोको हलचल आम ने तेम जई रह्या छे, ईदगाहनी तैयारी करी रह्या छे। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। गामनी अंदर ईदगाह जवा माटेनी तैयारी थई रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। अब सब लड़के और बूढ़े बच्चे, युवान सभी अपने तैयारी कर रहे हैं। तो किसी के कुर्ते में बटन भी नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। यहीं से यहीं लोग हलचल कर रहे हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं। बूट चप्पल है घણા સમયથી પહેર્યા નથી એટલે કડે એટલે કડક થઈ ગયા છે। उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। तो क्या बूट चप्पल से घણા સમયથી પહેર્યા નથી, નવા જ છે અને ઈદગાહમાં જાય છે એટલે નવા બૂટ ચપ્પલ કાઢે છે, પણ કેવા થઈ ગયા તો કે કડક। એટલે તેલી પાસે જઈ અને એને તેલ લગાડે છે। જલ્દી જલ્દી બે લોકો सानी पानी दे कि जल्दी जल्दी से बळदों ने खोराक पानी आपी दईए। घणा बळदगाडू लईने जता होय ईदगाह में। तो
જલ્દી જલ્દી પોતાના બળદોને પણ તૈયારી કરાવી જ રહ્યા છે. ઈદગાહ સે લौटते लौटते दोपहर हो जाएगी. તો કે ઈદગાહથી પાછા ફરશું ત્યારે શું થઈ જશે? दोपहर એટલે બપોર થઈ જશે. 3 कोस का पैदल रास्ता है. 3 ગાંવનો રસ્તો છે. फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना है. ત્યાં ઈદગાહમાં તો કેટલાય લોકો આવ્યા છે. સેંકડો માણસોને આપણે મળવાનું છે. दोपहर के पहले लौटना असंभव है. બપોરે પાછા આવવી એ શક્ય નથી. લડકે સબસે જ્યાદા પ્રસન્ન હે. વધારે ખુશ કોણ છે? તો કે બાળકો છે એ વધારે ખુશ છે. કિસીને એક રોજા રખાયા, કોઈને એક રોજા રાખ્યો છે. વહ ભી दोपहर तक, એ પણ બપોર સુધી. કિસીને વહ ભી નહીં, ઘણાને એક પણ અડધા દિવસનો પણ રોજા રાખ્યા નહીં. લેકિન ईदगाह जाने की खुशी इनके हिस्से की चीज़ है. भले એને રોજા નથી રાખ્યા, પરંતુ ઈદગાહ જવાની ખુશી એમના ભાગ્યની, એમના નસીબની, ભાગની એક ચીજ છે. રોજા બડે બુઢે કે લીએ હે. છોકરાઓ બાળકો શું સમજે છે કે રોજા અમારે બાળકોને ન રહેવાના હોય, એ તો વૃદ્ધોને રહેવાના હોય, અમારે રહેવાના ન હોય. ઇનકે લીએ તો ઈદ હે. એમના માટે તો શું છે? ઈદ, તહેવાર, મોટો આનંદ ઉત્સાહનો તહેવાર, બધાને મળવાનો. રોજ ઈદનું રટણ કરતા હતા. રોજ ઈદ કા નામ રટતે થે. કોણ? તો કે બચ્ચે. આજ वो आ गई, આજે ઈદ આવી ગઈ. ઘણા સમયથી તેને ઇંતજાર હતો. અબ જલ્દી પડી હે કે લોગ ઈદગાહ ક્यों નહીં ચલતે. હવે એને ઉતાવળ છે કે લોકો કેમ જલ્દી જલ્દી ઈદગાહ નથી જતા. ઉનકે અપની જેબો મેં તો કુબેર કા ધન ભરા હુઆ હૈ. એમના પોતાના ખીચામાં કુબેરનું ધન ભરેલું છે, એટલે એના ખીચામાં ખૂબ જ પૈસા છે. બાર બાર જેબ મેં સે અપના ખજાના નિકાલ કર ગિનતે હૈ. બાળકો છે વારંવાર પોતાના ખીચામાં રહેલા પૈસા છે, ખજાનો કાઢી કાઢીને ખુશીથી જુએ છે અને ગિનતે હૈ. ઓર ખુશ હોકર ફિર રખ દેતે હૈ. આનંદમાં આવીને પાછા પોતાના ખીચાની અંદર પૈસા છે એ મૂકી દે છે. महमूद गिनता है 1 2 10 12, इसके पास 12 पैसे. તો આમાં બાળકોની વાત કરી તો પહેલો બાળક છે એનું નામ શું છે? મહમૂદ. એના ખીચામાં જેબની અંદર કેટલા પૈસા છે? તો કે 12 રૂપિયા છે. 12 એટલે 12 રૂપિયા છે. મોહસિન કે પાસ 1 2 8 9 15 પૈસે હે. કે બીજો બાળક છે એનું નામ શું કીધું? તો કે મોહસિન. એના ખીચામાં કેટલા પૈસા છે? તો કે 15 પૈસા છે. ઇન્हीं અનગિન પૈસો સે અનગિન ચીજે લાએંગે. ગણી ન શકાય એટલા પૈસા બાળકો એમ વિચારે છે કે અમારી પાસે અમે કેટલી બધી વસ્તુઓ ખરીદશું. ખિલોના, મીઠાયા, ગેંદ ઓર જાને ક્યાં ક્યાં. તો કે અમે આ પૈસાનું શું શું લઈશું? તો કે રમકડા ખરીદશું, મીઠાઈ ખરીદશું, ગેંદ એટલે દડો લઈશું વગેરે. ઓર સબસે જ્યાદા પ્રસન્ન હે હામિદ. પણ આ બધા બાળકોમાં વધારે પ્રસન્ન, ખુશ, આનંદમાં કોણ છે? તો કે હામિદ. तो उसके शरीर की काया कैसे है वह दिखाया गया. गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट से मर गया है. ओके, બધાથી ખુશ કોણ છે? તો કે હામિદ. તો કે બાંધો કેવો છે? તો કે ગરીબ દેખાવ, દુબળો પાતળો છોકરો જેના પિતા ગયા વર્ષે હેજે કી બીમાર એટલે કોલેરાની બીમારીથી એમનું મૃત્યુ થયું. ફિર એક દિન માં ભી મરી ગઈ. પછી એક દિવસ એમની માં પણ મરી ગઈ. પિતાનું મૃત્યુ થયું, થોડાક દિવસ પછી એના માનું પણ મૃત્યુ થયું. અબ હામિદ અપની બુઢી દાદી અમીના કી ગોદ મેં હે ઓર ઉतना ही પ્રસન્ન હે. એના મમ્મી પપ્પા નથી, એમનું અવસાન થયું. આજે હામિદ પોતાના વૃદ્ધ દાદી, એમના દાદીનું નામ છે અમીના, તેના ખોળામાં રહીને ઉછીરો છે અને એટલો જ આજે તે ખુશ છે. હામિદ કે પાँव में જૂતે નહીં હે. હામિદના પગમાં પગરખાં ન હતા. તમને કીધું ને ગરીબ દેખાય. બાળક હામિદને કેવી સ્થિતિ બતાવી? તો કે ગરીબ બાળક છે. સિર પર એક પુરાણી ટોપી છે. એના માથા ઉપર એક જૂના જમાનેની ટોપી છે. जिसका गोटा काला पड़ गया. એમાં જે ભરત ગૂંથણ વર્ક કર્યું છે એ જે ગોટો છે એ પણ કાળો પડી ગયો છે, કારણ કે ગરીબ છે એટલે એ બીજી ટોપી ખરીદી શકે એમ હતો નહીં. ફિર ભી વહ પ્રસન્ન. હામિદના પગમાં પગરખાં નથી, માથા ઉપર ટોપી પહેરી પણ જૂની છે. તમે જોયું કે ઈદ પઢવા જાય લોકો ત્યારે એ માથામાં
ટોપી પહેરતા હોય. ખ્યાલ છે ને મુસલમાન લોકો જ્યારે નમાઝ પઢવા જાય તો આ બાળક છે હામિદ એ ઈદગાહ જાય છે, પણ એના પગમાં પગરખા નથી, માથા પર જૂની ટોપી પહેરી છે, ટોપીની અંદર જે વર્ક કર્યું છે એ પણ ખરાબ થઈ ગયું છે. છતાં આ બાળક કેવો છે? ખુશ છે, આનંદમાં છે, છતાં તે પ્રસન્ન છે. અભાગીન અમીના આપની કોઠરી મેં બેઠી રો રહી હૈ. અમીના કોણ છે? તો કે હામિદના દાદીમાં છે. અભાગી એટલે કે કમનસીબ અમીના પોતાની ઝૂંપડીની અંદર બેસીને રડી રહી છે, ખૂબ રડે છે. આજ ઈદગાહ કા દિન ઓર ઉસકે ઘર મેં દાના નહીં. આજ ઈદનો દિવસ છે અને અમીનાના ઘરમાં, એટલે હામિદના દાદીનું નામ છે અમીના, એના ઘરમાં અનાજનો એક પણ દાણો નથી. ઇસ અંધકાર ઓર નિરાશામાં વહ ડૂબી જા રહી હૈ. આ અંધકાર અને નિરાશામાં તે ડૂબતી જાય છે. કિસીને બોલાયા થા ઇસ નિગોડી ઈદ કો. કોણે બોલાવી હતા હશે આ દુષ્ટ ઈદને? ઈદ આનંદ ઉલ્લાસનો તહેવાર છે અને પોતાના ઘરમાં અનાજનો એક દાણો નથી, એટલે અમીના ખૂબ જ દુઃખી છે અને નિરાશામાં છે, અંધકારમાં ડૂબેલી છે. એટલે એ બોલે છે કે આ ઈદને, આ દુષ્ટ ઈદને અત્યારે કોણે બોલાવી છે? અમીના કા દિલ કચોટ રહા હૈ. અમીનાનું દિલ દુભાઈ રહ્યું છે. શા માટે? તો કે આજે ખૂબ જ મોમેડિયન મુસલમાનનો તહેવાર છે, પોતાના ઘરમાં જમવા માટે અનાજ નથી, તો પોતાનું દિલ છે આજે દુભાઈ રહ્યું છે. ગાંવ મેં બચ્ચે અપને અપને બાપ કે સાથ જા રહે. એનું દિલ દુભાઈ રહ્યું છે. દરેક બાળકો છે નાના નાના એના પિતાશ્રીની સાથે ઈદગાહ જવા માટે તૈયાર થઈ રહ્યા છે. હામિદ કા બાપ અમીના કે સિવાય ઓર કોણ હે? હામિદના પિતા ગણો, માતા ગણો, જે ગણો, કોણ છે? અમીના, એના દાદીમાં. એટલે એને દુઃખ થાય છે કે દરેક બાળકો છે પોતાના પિતાની સાથે ઈદગાહ જઈ રહ્યા છે, તો મારો હામિદ કોની સાથે છે? એટલે એને દુઃખ થઈ રહ્યું છે. ઉસે કૈસે અકેલે જાને દે. હું એને કેવી રીતે એકલો જવા દઉં? ઉસ ભીડ ભાડ મેં બચ્ચા કંઈ ખો ગયા તો ક્યાં હોગા. આટલી બધી ગળદી, આટલી બધા ભીડ, આમાં ખોવાઈ જશે તો હું શું કરીશ? નહીં, અમીના ઉસે યો ન જાને દેંગે. એટલે પોતાના મનમાં વિચારે છે અને બોલે છે કે નહીં, અમીના એને એવી રીતે નહીં જવા દે. કઈ રીતે? તે કે એકલો, અને આ ભીડભાડમાં એકલો જશે અને ખોવાઈ જશે તો, એટલે એનું દિલ દુભાઈ રહ્યું હોય. નન્હી સી જાન 3 કોસ ચલેગા કૈસે. અવડો નાનો છોકરો, નાનો જીવ 3 ગાંવ કેવી રીતે ચાલશે? પેરો મેં છાલે પડ જાયગે. પગમાં, તમને મેં આગળ કીધું કે હામિદ કે પેર મેં પગરખા ભી નહીં, એના પગમાં ચપ્પલ નથી અને 3 ગાંવ ચાલવાનું છે તો એના પગમાં ચાંદા પડી જશે. જૂતે ભી તો નહીં હે, ચપ્પલ પણ નથી. કુલ 2 આને પૈસે બચ રહે હૈ. એની પાસે કુલ 2 અનાજ બચ્યા છે. 3 પૈસે હામિદ કી જેબ મેં, 5 અમીના કે बटुए में. यह तो बिसाद है और ईद का त्यौहार. अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा. એ વિચારે છે કે 3 પૈસા હામિદના ખીચામાં, 5 અમીનાના પાકીટમાં આ જ ઓકાત છે અને ઈદનો તહેવાર છે. આજ મારી પાસે ઓકાત છે, જે ગણું એટલું જ છે, તો અને આજે ઈદનો તહેવાર છે. એટલે પોતાના દિલને એ દુભાવી રહી છે અને પોતાના નસીબને કમનસીબ સમજે છે કે મારી પાસે ઈદનો તહેવાર હોવા છતાં ઘરમાં અનાજ પણ નથી. મારા બાળકને મારે એકલો કેમ જવા દેવો? બધા બાળકો છે એના પિતાજીની સાથે ઈદગાહ જઈ રહ્યા છે અને હામિદના પગમાં તો બૂટ પણ નહીં, તો હું એને એકલો કઈ રીતે મોકલી શકું? ખુદા જ બેડો પાર કરે. હવે આ ઈદગાહનો તહેવાર છે, આનો પાર, મારા નસીબ, આનું મને દૂર કોણ કરી શકે? તો કે ખુદા જ મારો બેડો પાર કરી શકે. हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है. हामिद अंदर जईने दादीने कहे છે, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा. તું ડરીશ નહીં અમ્મા, હું બધાની પહેલાં જઈશ. ગાંવ સે મેલા ચલા. ગામમાંથી મેળો ચાલ્યો, એટલે બધા લોકો ભેગા થઈને જાય એને શું કહેવાય? મેળો. ઓર બચ્ચો કે સાથ હામિદ ભી જા રહા હતા. બાળકોની સાથે હામિદ પણ જઈ રહ્યો હતો. કભી દોડકર આગે નિકલ જાતા હૈ, ક્યારેક દોડીને આગળ નીકળી જતો. फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता है. तो कि પછી કોઈ વૃક્ષ નીચે ઊભો રહી સાથીદારોને રાહ જોતો. क्योंकि वो दौड़कर आगे क्यों निकल जाता है, वृक्ष के नीचे बैठ जाता था? क्योंकि उसके पैर में पगरखा नहीं था और पग में छाला पड़ जाए, इसे वो दौड़कर आगे जाकर पेड़ के नीचे अपने मित्रों का इंतजार करता है. हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं.
હામિદના પગમાં તો જાણે પાંખો લાગી ગઈ છે. પર એટલે પાંખો લાગી ગઈ છે. વહ કભી થક શકતા થા, તે ક્યારેક થાકી જતો હતો. ક્યારેક ક્યારેક દોડી દોડીને તે થાકી પણ જતો હતો. બડી બડી ઇમારતે આને લગી. હવે ઈદગાહ નજીક આવી ગયું, શહેર નજીક આવી ગયું એટલે મોટી મોટી ઇમારતો, બિલ્ડિંગ આવવા લાગી. યહ અદાલત હે. બાળકો છે અંદરો અંદર વાતો કરતાં કરતાં જાય છે. સિટી નજીક આવી ગયું છે ઈદગાહ, તો કે આ શું છે? તો કે અદાલત છે. યહ કોલેજ હે. આ કોલેજ છે. યહ કલાઘર હે. આ કલાઘર છે. આગે ચલે. હવે આપણે આગળ વધીએ. હલવાઈઓ કી દુકાને શરૂ હોઈ. હવે મીઠાઈવાળાની દુકાન શરૂ થઈ. ઈદગાહ નજીક આવતું ગયું એમ બધી સુવિધાઓ બાળકો જોતા જાય છે અને બોલતા જાય. ઇતની મીઠાઈઓ કોણ ખાતા હે? બાળકો અંદરો અંદર વાતો કરે છે. ઓહો, મીઠાઈની દુકાન આવી, આટલી બધી મીઠાઈઓ કોણ ખાતું હશે? કેટલી સરસ, આજ ખૂબ સજી હુઈ હે. આજે દુકાનો તો હોય જ, પણ આજે તો દુકાનો છે ખૂબ જ શણગારેલી હતી. આટલી બધી મીઠાઈઓ કોણ ખાતા હશે? દેખો ને, એક દુકાન પર મનો હોગી. મનો એટલે જુઓ, દરેક દુકાનો પર ભીડ. મનો એટલે માણસો. ખૂબ જ ભીડ હતી, ખૂબ જ ગીર્દી હતી. સહસા ઈદગાહ નજર આવી. એકાએક બાળકોને શું યાદ આવ્યું? નજીક આવી ગયું તો કે એકાએક ઈદગાહ દેખાવા લાગી. જે લોકો ઈદગાહમાં જાય છે એ નજીક આવી રહ્યું. ઇમલી કે ઘને વૃક્ષો કી છાયા, આંબલીના ઘટાદાર વૃક્ષોની છાયા. નીચે પક્કા ફર્શ, નીચે પાકું ભોતળિયું. ઉસ પર જાજીમ બિછી હુઈ હૈ. તેના પર જાજમ પાથરેલી છે. રોજેદારો की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है. જાજમ પાથરેલી છે. રોજા રહેલા લોકો છે બધાય લાઈનમાં એક પછી એક ન જાણે ક્યાં સુધી ચાલી ગઈ છે. મોટી લાઈન છે. યહાં કોઈ ધન ઓર પદ નહીં દેખતા. અહીંયા કોઈ ધન અને પદ જોતું નથી. પૈસાવાળા છો કે તમે મોટી પદવી ધરાવો છો એવું જોવામાં આવતું નથી. इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए. આ ગ્રામીણોને પણ હાથ પગ ધોઈ લીધા અને તેઓ પાછળથી લાઈનમાં ઊભા રહી ગયા. કિતના સુંદર સંચાલન, કેટલું સરસ સુંદર સંચાલન કર્યું છે કે આખા હોલની અંદર જાજમ પાથરીને દરેક જણો વ્યવસ્થિત આવીને લાઈનમાં બેઠી ગયા છે. કિતની સુંદર વ્યવસ્થા, કેટલી સુંદર વ્યવસ્થા. હજારો સિર એક સાથ સિજદે મેં ઝૂક જાતે હૈ. હજારો માથા એકાએક પ્રાર્થના માટે ઝૂકી જાય છે. ફિર સબ એક સાથ ખડે હો જાતે હૈ. પછી બધા એક સાથે ઊભા થઈ જાય છે. માનો ભ્રાતૃત્વ કા એક સૂત્ર સમસ્ત આત્માઓ કો એક કડી મેં પિરોયા હુએ હોય. કેમ ભાઈચારાનું એક સૂત્ર બધા જ આત્માઓને એક કડીમાં પરોય છે. તમે જોયું કે ઈદગાહમાં બધા નમાઝ પઢે છે તો દરેક જણ એક સાથે માથું ઝુકાવી અને પ્રાર્થના કરે છે. પછી બધા જ એક સાથે ઊભા થઈ જશે. જાણે ભાઈચારાનું એક સૂત્ર બધાને આત્માઓને એક કડીમાં પરોવી દેશે. નમાજ ખત્મ હો ગઈ. નમાઝ પૂરી થઈ ગઈ. લોગ આપસ મેં ગલે મિલ રહે હૈ. નમાઝ પૂરી થાય એટલે એકાબીજે ગળે ભેટી રહ્યા છે. અબ મીઠાઈ ઓર ખિલોને की दुकान पर दावा હોતા હૈ. ઓકે, એકાબીજી નમાઝ પૂરી થઈ ગઈ, એકાબીજીને ભેટ છે મળે છે ગળે. પછી ક્યાં જાય છે લોકો? તો કે મીઠાઈઓ અને રમકડાની દુકાન પર ભીડ થાય છે. ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है. તો કે શહેરના લોકો તે એટલા ઉત્સાહમાં અને આનંદમાં ન હોય, પણ ગ્રામીણના લોકો પણ એટલા જ આનંદમાં હોય. ગ્રામીણોના જૂથ આ બાબતમાં બાળકોથી ઓછું ઉત્સાહી નથી. યહ દેખો હિંડોલા, આ જુઓ હિંચકો છે. आप देख सकते हैं विद्यार्थी मित्र, हमने यहाँ पाठ आधा पूरा किया है. बाकी के तास में हम पाठ पूरा करेंगे. आप अपने पाठ्य पुस्तक से इस पाठ का वाचन कीजिए.